Good morning, student. In previous video, we have seen the first theory. The scientist who proposed the structure of atom is the Dalton's atomic theory. So, according to Dalton's atomic theory, atom is a solid, hard sphere which have no internal structure. Atom is a hard, solid, and there is no any internal structure. Daltonचं म्हणणं होतं. And similarly, mass is distributed uniformly in an atom. या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या डाल्टनच्या ॲटॉमिक थिअरीमध्ये सांगितल्या गेल्या. परंतु पुढे गेल्यानंतर J.J. Thomson has demonstrated experimentally that there is a negatively charged particle inside the atom which is called as electron. म्हणजेच काय? J.J. Thomson have discovered the negatively charged electrons. So on the basis of that, the next atomic model, the structure of atomic model is proposed by Thomson, that is the J.J. Thomson, and the name of their atomic model is plum pudding model. प्लम पुडिंग किंवा वॉटरमेलन मॉडेल. प्लम पुडिंग म्हणजेच काय तर आपण पाहतो की जे बिस्किट्स आहेत की ज्याच्यामध्ये चॉकलेट्स डीप केलेले दिसतात आपल्याला वरच्या बाजूने, किंवा गुड डेचे बिस्किट दिसतात वरती कॅश्यू दिसतं, काजू दिसतात, त्या पद्धतीने हे प्लम पुडिंग मॉडेल आहे. So seeing that, the plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure. According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it. So according to J.J. Thomson's atomic model, the positive charge is spread all over the atom. पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो पूर्ण ॲटममध्ये स्प्रेड झालेला आहे. अँड निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड. एम्बेडेड म्हणजे रुतलेले आहेत. रुतलेले म्हणजे त्याच्यामध्ये धसलेले आहेत असा त्यांचा अर्थ आहे. पहिली लाईन झाली, अंडरलाईन करा आणि पॉइंट आउट करा. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडेल, द पॉझिटिव्ह चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड थ्रूआउट द ॲटम अँड द निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट. The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electrons. Second point काय आहे? The distributed positive charge is balanced by the negative charge on the electron. म्हणजे जो स्प्रेड झालेला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याला त्याच्यामध्ये टाकलेले जे इलेक्ट्रॉन आहे ते बॅलन्स करतात, आणि बॅलन्स केल्यामुळे therefore the atom becomes electrical neutral. आपण अगोदर पण पाहिलं की ॲटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. का? बिकॉज द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज आर सेम, बोथ आर बॅलन्स. ही डायग्राम ड्रॉ करा प्लम पुडिंगची, थॉम्सनची नाही, प्लम पुडिंगची. ही जी दाखवलेली ती की पॉझिटिव्ह चार्ज आणि निगेटिव्ह चार्ज मात्र सेम दाखवा, बॅलन्स आहे. त्याच्यामुळे मोजून निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह दाखवायची, विनाकारण न मोजता काढायचं नाही. Okay, so in a J.J. Thomson plum pudding model, we are observing the positive charge is spread all over the atom and negatively charged electrons are embedded in it. How will you think about atomic mass distribution according to Thomson's model? Whether this distribution is uniform or non-uniform as per Dalton's atomic theory? आता डाल्टनने म्हणलं की ॲटमचं मास जे आहे ते टोटली स्प्रेड झालेलं आहे, आणि त्यामुळे प्लम पुडिंग मॉडेलमध्ये सुद्धा ते स्प्रेड झालेलं दिसतं. प्लम पुडिंग और प्लम केक इज स्वीट डिश prepared using a Christmas. During the Christmas, in old times, this dish was made in a western countries by adding pieces of dry fruits called plum. These days, raisins or dates are used. म्हणजे कशा पद्धतीने ते तयार करतात ते दाखवलं, याचं काय आपल्याला गरज नाही आहे. If the striker flick by you misses the coin that you aimed at, where would be the striker go? आता आपण जर कॅरम बोर्ड खेळत असेल तर कॅरममध्ये ज्यावेळेस आपण स्ट्रायकरने जे कॉईन आहे त्याला मारतो, हिट करतो, त्याला लागण्याऐवजी जर तो त्याला मिस करून निघून गेला तर काय होतं, कॉर्नरचा जो बोर्ड आहे त्याच्या कोणत्या तरी साईडला आदळून बाउन्स होऊन तो मागे येत असतो. If the striker hits the coin, in which direction would it go? जर स्ट्रायकरने जर त्या कॉईनला हिट केलं म्हणजे त्या कवड्यांना हिट केलं तर काय होतं, ते दोन्ही एकमेकापासून लांब जातात, त्यांचं अँगल वेगवेगळे असतात. स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अ साईड ऑर इन द रिव्हर्स डायरेक्शन. कुठे होतं तर
त्या कॉईनला आदळला तर कॉईन स्ट्रेट जातो, पुढे निघून जातो, पण स्ट्रायकर आदळल्यामुळे स्ट्रायकर मात्र मागे येत असतो. हे कशासाठी, तर हे आहे पुढचा जो आपण थेरी पाहणार आहोत, रुदरफोर्ड्स न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ ॲटम किंवा रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. ते आपल्याला महत्त्वाचं पाहायचं आहे. सो रुदरफोर्ड इज द थर्ड सायंटिस्ट हू प्रपोज ऑर हू एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह दॅट द स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, की ॲटमचं स्ट्रक्चर कसं आहे ते रुदरफोर्डने एक्सप्लेन केलेलं आहे. लक्षात ठेवा, पहिला होता डाल्टन्स ॲटॉमिक थेरी, सेकंड सायंटिस्ट होते J.J. Thomson, now third Rutherford. So seeing that, Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. म्हणजे जो एक्सपेरिमेंट आहे की रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक मॉडेलचा, हे पहा दाखवलेलं रुदरफोर्ड्स स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. हा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंटच्या साहाय्याने ते एक्सप्लेन केलेला आहे. आपल्याला तोच पाहायचा आहे. सो सी इन दॅट, रुदरफोर्ड टूक अ व्हेरी थिन गोल्ड फॉइल, thickness nearly 10⁻⁴ millimeter, and bombard it with a positive charge alpha particles emitted by a radioactive element. आता याच्यामध्ये सगळ्यात जे वर्ड आलेले ते मी एकदा एक्सप्लेन करतो. त्यातला पहिला वर्ड आहे रेडिओ इलेमेंट. Radioactive element means what? The element which have more atomic number and they can emit radiations. अल्फा, बीटा, गॅमा सारखे ते रेडिएशन इमिट करत असतात. इमिट करतात म्हणजे सोडतात. त्यासाठी एक जनरल एक्झाम्पल देतो सोपं. रेडियम सर्वांना माहिती आहे. रेडियमची काय खासियत आहे? व्हेन द लाईट स्ट्राईक ओव्हर रेडियम इट शाईन, इट फ्लॅशेस, म्हणजे तो चमकायला लागतो. आता हा का? बिकॉज व्हेन रेडियम गेट लाईट इट ॲब्सॉर्ब अँड देन इट इमिट. अगोदर तो ॲब्सॉर्ब करतो, नंतर तो इमिट करतो. म्हणजेच रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स प्रत्येक वेळेस रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करतं असं नाही. युरॅनियम, थोरियम, पोलोनियम यांच्यासारखे जे इलेमेंट्स आहेत की जे रेडिएशन्स इमिट करतात, की त्यांचा ॲटॉमिक मास जास्त आहे, त्याच्यामुळे ते अल्फा, बीटा, गॅमा पार्टिकल्स इमिट करत असतात. सो इट इज अ रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स. नेक्स्ट दुसरं आहे इथे अल्फा पार्टिकल. तर आत्ता सांगितलं की जे रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत ते रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट्स 3 टाईपचे पार्टिकल इमिट करतात. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल अँड गॅमा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल हॅव पॉझिटिव्ह चार्ज, बीटा पार्टिकल हॅव निगेटिव्ह चार्ज अँड गॅमा पार्टिकल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हे 3 टाईपचे पार्टिकल असतात. ओके. पार्टिकल म्हणजे रेडिएशन. जसं आपल्याला पाहतो की सूर्यापासून आपल्याला सनलाईट येते, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाईट पार्टिकल्स. ते पार्टिकलच्या फॉर्ममध्ये येत असते. ओके. मग काय केलं आहे तर रुदरफोर्ड टूक अ व्हेरी थिन गोल्ड फॉइल. रुदरफोर्डने एकदम पातळ अशी गोल्ड फॉइल म्हणजेच सोन्याचा पत्रा घेतलेला आहे. त्याची थिकनेस आहे 10⁻⁴ मिलीमीटर. आणि त्याच्यावरती काय आदळलं आहे? बंबार्ड म्हणजे आदळणे. त्याच्यावरती बंबार्डिंग केली पॉझिटिव्हली चार्ज अल्फा पार्टिकलची. आता केल्यानंतर काय झालं पहा. He observed the path of alpha particles by means of a fluorescent screen around the gold foil. आता ज्यावेळेस अल्फा पार्टिकल त्याच्यावर बंबार्ड होतात, त्याच्यावर आदळतात, ते जे अल्फा पार्टिकल ते काय दिसत नाही. नेकेड आईजने ओपनली ते दिसत नाही. मग ज्यावेळेस ते गोल्ड फॉइलवर आदळतात, ते आदळल्यानंतर होतं काय? म्हणजे ते बाहेर निघून जातात, त्याच्या आरपार निघून जातात, की मागे येतात, की कोणत्या डायरेक्शन जातात, हे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न तिथे समजत नाही की ॲक्च्युली होतं आहे का. मग त्यासाठी ते जे अल्फा पार्टिकल आहेत ते समजण्यासाठी कुठून गेलेत, कोणत्या डायरेक्शननी, त्याच्या अराउंडला एक फ्लोरोसंट स्क्रीन लावलेली आहे. फ्लोरोसंट म्हणजे चमकणारी. ज्या पद्धतीने आपण फोटो काढताना मोबाईलचा फ्लॅश ऑन केला आणि क्लिक केला तर फ्लॅश पडतो, सिमिलरली ज्यावेळेस अल्फा पार्टिकल ह्या फ्लोरोसंट स्क्रीनवर आदळतो त्यावेळेस तिथे फ्लॅश क्रिएट होतो, म्हणजे चमक होते आणि समजतं की हा इथे अल्फा पार्टिकल आदळलेला आहे. ते समजण्यासाठी it was expected that the alpha particles would get reflected from the gold foil if the positively charged mass were evenly distributed inside the atoms. मग रुदरफोर्डने एक्सपेक्ट केलं होतं की अल्फा पार्टिकल ज्यावेळेस गोल्ड फॉइलवर बंबार्ड होईल, आदळेल, त्यावेळेस तो मागे येईल, बाउन्स बॅक. आता का? सो अकॉर्डिंग टू J.J. Thomsons atomic model as well as Dalton's atomic theory,
दोघांनी काय सांगितलंय की पॉझिटिव्ह चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओव्हर द ॲटम. पॉझिटिव्ह चार्ज हा पूर्ण ॲटममध्ये स्प्रेड झालेला आहे. ओके. अल्फा पार्टिकल कोणता चार्ज आहे? पॉझिटिव्ह. आणि ॲज वी नो पॉझिटिव्ह दॅट मीन्स सेम चार्जेस रिपेल वन अनदर, रिपेल करतात, ते एकमेकाला लांब जोडतात. मग होणार काय? जर गोल्ड फॉईलवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे ड्यू टू ॲटम और ड्यू टू ॲटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ J.J. थॉम्सन अँड डाल्टन, जर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तर अल्फा पार्टिकल जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे त्याच्यावर आदळल्यावर काय होणार? तो मागे येणार ड्यू टू रिपल्शन, मागे येणार. पण असं काही होत नाही. अनएक्सेप्टेडली most of the alpha particles went straight through the foil. A small number of alpha particles get deflected from the original path through a small angle. A still smaller number of alpha particles get deflected through a larger angle. And surprisingly, one alpha particle out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path. एक्सपेक्टेड काय आहे की ज्यावेळेस गोल्ड फॉईलवरती हे अल्फा पार्टिकल बाउन्स होतील त्यावेळेस ते मागे येतील. बट ॲक्च्युली झालं काय की मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर ट्रान्सफर टू द गोल्ड फॉईल अँड इट गोज स्ट्रेट. बाउन्स बॅक होण्याऐवजी ते ट्रान्सफर होऊन गेले, निघून गेले. सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल अँगल. काही जे आहेत ते स्मॉल अँगलने डिफ्लेक्ट झाले आणि ते दुसरीकडे गेलेले दिसून येतात. सम आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज अँगल. काही जे आहेत ते जास्त मोठ्या अँगलने डिफ्लेक्ट झाले आणि ते जास्त लांबपर्यंत गेले. अँड सम आर बाउन्स बॅक. काही जे आहे अल्फा पार्टिकल खूप कमी जे बाउन्स बॅक झाले म्हणजे पुन्हा मागे आलेले दिसतात. समजलं? हे आहे रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट जो इथे दाखवलेला आहे. दिसतो? यू कॅन ऑब्झर्व हिअर. ही डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची अल्फा पार्टिकल स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. पहा या एक्सपेरिमेंटसाठी एक छोटासा व्हिडिओ आहे, तो पहा. रुदरफोर्ड अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट ॲपरेटस तुम्हाला ही डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. ॲपरेटसमध्ये पहा, देर इज अ particle emitter or alpha particle emitter, then detection screen, that means fluorescent screen. Inside there is a gold foil and slit कशासाठी? तर एकाच छोट्याशा ह्याच्यातून जाण्यासाठी, नाहीतर ते खूप जास्त स्प्रेड होऊ शकतात. प्रोसिजर पहा. तो अल्फा पार्टिकल इमिटर आहे, त्याच्यामध्ये आहे रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स की जो अल्फा पार्टिकल इमिट करतो. द सबस्टन्स इनसाइड इट. इफ यू कन्सिडर there is a when अल्फा पार्टिकल्स आर, आता हे दिसत आहेत व्हिज्युअल, त्याचं कारण व्हिडिओमुळे, अदरवाईज ते दिसत नाही. वेन दे आर पासिंग थ्रू अ स्लिट कशासाठी? तर ते कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी. जास्त आले होते, आता एकच पाठवलेलं आहे. सो वेन दीज आर एंटर इन टू द ऑर बंबार्ड ऑन द गोल्ड फॉइल्ड, दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स? सो सी हिअर, सम आर डायरेक्टली पास थ्रू स्ट्रेट, some are deflected by small angle, some are deflected by large angle, some are bounce back. पहा, काही पुढे गेले, काही मागे आलेत, काही छोट्या अँगलने डिफ्लेक्ट झाले, काही. आणि इथे पहा चमकताना दिसतंय, म्हणजे ती फ्लोरोसेंट स्क्रीनवर पडले की ते चमकतात. मग हे कशावरून आहे? तर पहा, हे दाखवलेलं आहे ॲटमचं स्ट्रक्चर आणि मध्ये दाखवलेलं ग्रीन जे आहे ते आहेत अल्फा पार्टिकल. सो यू कॅन ऑब्झर्व दॅट द अल्फा पार्टिकल्स आर गोज स्ट्रेट, सम बाउन्स बॅक. कशामुळे? तर पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनमुळे. दिसत आहे? तेच आपल्याला आता एक्सपेरिमेंटली पाहिलं आहे. आता प्रत्यक्ष याच्यात सुद्धा समजून घ्या. एक्सपेरिमेंट समजला आहे? डायग्राम छान पद्धतीने ड्रॉ करा. पर नेक्स्ट, द लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स that went straight through the foil indicates that there was no obstacle in their path. म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात जे आहेत अल्फा पार्टिकल आहेत ते स्ट्रेट गेले, याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये रस्त्यामध्ये ऑब्स्टॅकल नाही. इथे दाखवले खाली सुद्धा डायग्राममध्ये पहा. इथे खूप जास्त आहे ते स्ट्रेट गेले, म्हणजे ऑब्स्टॅकल नाही म्हणजे अडथळे नाही, त्याच्यामुळे ते स्ट्रेट निघून गेलेले आहे. ओके. सेकंड पॉइंट आहे, इट मीन दॅट देअर मस्ट बी अ मेनली अन एम्प्टी स्पेस इनसाइड अन ॲटम इन सॉलिड गोल्फ. याचाच अर्थ की जर स्ट्रेट जातात याचा अर्थ ॲटममध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात एम्प्टी स्पेस आहे, रिकाम्या जागा आहेत, जे आपल्याला खाली स्ट्रक्चरमध्ये दिसतात. द स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दॅट गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल ऑर बिग अँगल मस्ट हॅव फेस्ड अन ऑब्स्टॅकल इन द पाथ.
म्हणजे झालंय काय की काही जे आहेत ते स्मॉल अँगलने डिफ्लेक्ट झाले, काही लार्ज अँगलने डिफ्लेक्ट झाले. पहा इथे दिसत आहे, काही स्मॉल अँगलने डिफ्लेक्ट झाली, काही लार्ज अँगलने. कशामुळे? इट मीन्स दॅट देअर पॉझिटिव्हली चार्ज अँड हेवी पार्ट कॉझिंग ऑब्स्ट्रॅक्शन वुड बी इन द सेंटर ऑफ द ॲटम. म्हणजे हा जो सेंटर आहे इथे काय आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज असेल की ज्याच्यामुळे पॉझिटिव्हमुळे रिपल्शन झाले आणि म्हणून हे डिफ्लेक्ट झालेले दिसून येतात स्मॉल अँगल किंवा इथे पहा मागे आलेत म्हणजे लार्ज अँगलने. फ्रॉम दिस रुदरफोर्ड पुट फोर्थ द न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ ॲटम. याच्याहून हे स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे न्यूक्लिअर मॉडेलचं. हेही तुम्ही ड्रॉ करायचं. दिसतंय रुदरफोर्ड्स न्यूक्लिअर ॲटॉमिक मॉडेल. याच्यावर बेस जे आहेत ते रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉइंट आहे रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक स्ट्रक्चरचं. देअर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस ॲट द सेंटर ऑफ ॲटम. सेंटरला काय आहे, पॉझिटिव्हली चार्ज ॲटम आहे की ज्याला म्हणतो आपण न्यूक्लियस. राईट, देअर इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इनसाइड इट. Wait a minute. Okay. So if you observe here, there is a positive charge inside the nucleus. इथे दाखवलेला आहे. हा जो रेड कलरचा आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे की ज्याच्यामुळे हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज पार्टिकल आहे तो बाउन्स बॅक झाला, मागे गेलेला दिसून येतोय. राईट. सेकंड, आता हे रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक स्ट्रक्चर आहे आणि रुदरफोर्ड्स ॲटॉमिक एक्सपेरिमेंट किंवा रुदरफोर्ड्स स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट. हे दोन्ही पॉईंट सेपरेट लिहायचे, एकत्र लिहायचे नाही. Almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. Almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus. म्हणजे सगळंचं सगळं मास कुठे, फक्त न्यूक्लियस. डाल्टन आणि J.J. थॉम्सनने काय सांगितलं, टोटल मास इज डिस्ट्रीब्युटेड, पण तसं काही नाही. थर्ड, निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस. आणि निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व होतात. रिव्हॉल्व म्हणतात म्हणजे गोल फिरतात न्यूक्लियसच्या भोवती. अँड फोर्थ, द टोटल निगेटिव्ह चार्ज ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. याचा अर्थ जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज तेवढेच इलेक्ट्रॉन म्हणजेच निगेटिव्ह चार्ज, की ज्यामुळे ॲटम हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो. Wait a minute. As the positive charge or so as the positive charge balance, the atom is electrically neutral. Fifth, there is an empty space between the revolving electron and the atomic nucleus. So these are the 5 points. पहिला एकदम सोपा आहे की there is a positively charged nucleus at the center of atom. सेंटरला आहे पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. सेकंड, ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ द ॲटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. म्हणजे मास जे आहे ते न्यूक्लियसमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे किंवा फक्त न्यूक्लियसवर डिपेंड आहे. थर्ड, निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स दॅट इज द इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस. निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन त्याच्या न्यूक्लियसच्या भोवती गोल फिरत आहेत. Fourth, the total negative charge on all the electron is equal to the positive charge on nucleus. Electron आणि positive charge हे सेम असतात की ज्यामुळे as the opposite charges are balanced, the atom is electrically neutral. And last one, there is an empty space between the revolving electron and the atomic nucleus. म्हणजे revolving electron, गोल फिरणार इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस यांच्यामध्ये स्पेस आहे. Use your brain power. There is a question for you. Which discovery did point out that an atom has internal structure? कोणता एक्सपेरिमेंट किंवा कोणी हे डिस्कवर केलं की ॲटमला इंटरनल स्ट्रक्चर आहे? It is discovered by which discovery did point out that an atom has internal structure? That is the Rutherford's alpha particle experiment.
shows there is an internal structure. J.J.Thomson also predicted the negatively charged electron. He discovered it, and from that तिथूनच सुरुवात झाली की ॲटमला इंटर्नल स्ट्रक्चर आहे. What is the difference between the solid atom in a Dalton's atomic theory and Thomson's atomic model? So according to Dalton's atomic theory, there is no any internal structure. Dalton म्हणतो की इंटरनल स्ट्रक्चर नाही, तो हार्ड आहे, सॉलिड आहे, स्पियर. तर J.J. थॉम्सनच्या म्हणण्यानुसार की पॉझिटिव्ह चार्ज ऑल ओव्हर द डिस्ट्रीब्यूट झाला आणि निगेटिव्ह चार्ज एम्बेडेड इन इट, म्हणजे त्याला इंटरनल स्ट्रक्चर आहे. Third, explain the difference between the distribution of positive charge in a Thomson's atomic model and Rutherford's atomic model. आता पॉझिटिव्ह चार्जच्या बाबतीत थॉम्सन आणि रुदरफोर्डने काय सांगितलं, दोघांचा फरक पहा. अकॉर्डिंग टू थॉम्सन, द पॉझिटिव्ह चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओव्हर द ॲटम. पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो पूर्ण ॲटममध्ये स्प्रेड झालेला आहे, असं थॉम्सनचं म्हणणं आहे. तर रुदरफोर्डचं म्हणणं आहे की तो पूर्ण सेंटरमध्ये प्लेस आहे, की पॉझिटिव्ह चार्ज जो आहे तो न्यूक्लियसमध्ये आहे, सेंटरमध्ये आहे, बस. What is the point difference between the place of electron in atomic model of Thomson and Rutherford? आता इलेक्ट्रॉनच्या बाबतीत तर J.J. थॉम्सनच्या म्हणण्यानुसार पॉझिटिव्ह चार्ज स्प्रेड झालेला आहे आणि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, म्हणजे त्याच्यामध्ये रुतलेले आहेत, गुंतलेले आहे असा अर्थ आहे. पण रुदरफोर्डचं तसं म्हणणं नाही. अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते न्यूक्लियस भोवती गोलाकार फिरत आहेत. What is the thing which is present in Rutherford's atomic model and not present in a Dalton's and Thomson's atomic model? कोणती गोष्ट आहे तर आहे न्यूक्लियस आणि मास. की न्यूक्लियस हा प्रेझेंट आहे, हा फक्त रुदरफोर्डने सांगितलं, आणि मास जे आहे ते सेंटरला आहे. बाकीच्या दोघांनी सांगितलं की ते डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे किंवा स्प्रेड झालेले ऑल ओव्हर द ॲटम. ॲज एस्टॅब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स अँड इलेक्ट्रिकली charged body is revolved around. Wait a minute. An established law of physics and electrically charged bodies revolve in a circular orbit. Its energy decreases. According to this law, the atom described in Rutherford's model turns out to be unstable. In reality, however, all atoms except radioactive atoms are stable. This shortcoming of Rutherford's atomic model was removed by atomic model put forth by Niels Bohr in the year 1930. आता ज्या पद्धतीने डाल्टन्स थिअरी रोल्ड आउट झाली, J.J. थॉम्सन्स थिअरी रोल्ड आउट झाली, परंतु रुदरफोर्डने मात्र एक्सपेरिमेंटने प्रूव्ह केलं की ॲटम कसा बनलेला आहे, की सेंटरला आहे न्यूक्लियस, त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनमध्ये स्पेस आहे, इलेक्ट्रॉन हे गोलाकार फिरत आहेत न्यूक्लियस भोवती. हे सगळं जे आहेत ते रुदरफोर्डने सांगितले. पण मॅक्सवेल थिअरीनुसार, आता इथे शब्द वापरलेला नाही, तो 11वी-12वीच्या पुस्तकात सापडेल, की अकॉर्डिंग टू मॅक्सवेल्स थिअरी, व्हेन चार्ज पार्टिकल, एखादा चार्ज पार्टिकल असेल, ज्यावेळेस तो गोल फिरतो किंवा तो रिव्होल्युशनमध्ये असतो, म्हणजे फिरत असतो, त्यावेळेस त्याची एनर्जी लॉस होते आणि हळूहळू पहा काय होईल, ज्यावेळेस तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेल, हळूहळू तो गोल फिरत फिरत कुठे येणार, न्यूक्लियसमध्ये येणार आणि न्यूक्लियसमध्ये पडून काय होणार, ॲटम डिस्ट्रॉय होणार. पण असं काही होत नाही. असं झालं असतं तर पूर्ण पृथ्वीच नष्ट झाली असती. असं काही होत नाही. ॲटम इज अ स्टेबल. फक्त कोण अनस्टेबल आहे तर रेडिओ ॲक्टिव्ह सबस्टन्स. बाकीचे सगळे ॲटम स्टेबल आहे आणि जरी इलेक्ट्रॉन गोल फिरत असला तरी त्याची एनर्जी तो लॉस करत नाही आणि न्यूक्लियसमध्ये पडून ॲटम नष्ट होत नाही. मग रुदरफोर्डने हे मात्र एक्सप्लेन नाही केलं, पण रुदरफोर्डचं स्टेटमेंटमधले किंवा रुदरफोर्डने एक्सप्लेन केलेलं मॉडेल राईट आहे हे नेल्स बोर या सायंटिस्टने त्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे, जे आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. ओके, तुम्ही याचे नोट्स तयार करा. काही अडचण असेल तर मला विचारा.